alcohol insert. Keep attention. Alcohol. Alcohol. Alcohol হচ্ছে বায়োমলিকিউল। অ্যালকোহল হচ্ছে বায়োমলিকিউল contained OH group. Biomolecule contained OH group. Alcohol biomolecule contained OH group. তাহলে অ্যালকোহল হচ্ছে that type of compound. Okay, so alcohol is that type of compound. Alcohol is a biomolecule, aldehyde is a biomolecule, ketone is a biomolecule, carboxylic acid is a biomolecule, amine is a biomolecule. The difference of their functional group. The alcohol is a biomolecule contained OH group. Contained OH group. Now we will see different types of alcohol. Different types of alcohol. Alcohol যে ডিফারেন্ট টাইপসে আসবো আমরা, যেটাকে মিন করে হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালকোহল। তো ক্লাসিফিকেশনে যাওয়ার আগে জেনারেল অ্যালকোহল যেটা, তা হচ্ছে ROH। অ্যালকোহলকে জেনারেলাইজ করলে ইট ইজ ROH। জেনারেল অ্যালকোহল ROH। ROH হচ্ছে the general form of alcohol. General form of alcohol. RX is the general form of alkyl halide. RX is the general form of alkyl halide. তাহলে RX হচ্ছে কি general form of alkyl halide। এটা এমন একটা ফর্মুলা যে এটা দিয়ে তুমি যে কোনো অ্যালকাইল হ্যালাইড কনস্ট্রাকশন করতে পারো। যে কোনো অ্যালকাইল হ্যালাইড এটার ভিতর, এটা দিয়ে তুমি কি বলো, মানে যে কোনো সব অ্যালকাইল হ্যালাইডকে মানে আরএক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করানো যায়। আরএক্স হচ্ছে গিয়া সবার রিপ্রেজেন্টেশন করে, সব রকমের সব অ্যালকাইল হ্যালাইড, যত অ্যালকাইল হ্যালাইড আছে সে যেই ফর্মে থাকুক, প্রাইমারি ফর্মে থাক, সেকেন্ডারি ফর্মে থাক, টারশারি ফর্মে থাক, মানে যেই ফর্মে থাক না কেন, আরএক্স হচ্ছে গিয়ে অ্যালকাইল হ্যালাইডের ফ্যামিলিকে রিপ্রেজেন্ট করে। তেমনি ROH হচ্ছে অ্যালকোহল গ্রুপকে রিপ্রেজেন্ট করে। অ্যালকোহল গ্রুপকে জেনারেলাইজ করলে সেটা হচ্ছে ROH, অ্যালকোহল। এইটার ভিতরে সব অ্যালকোহল আছে, যত রকম টাইপ অফ অ্যালকোহল আছে সবাইকে আমি ROH এর রিপ্রেজেন্টেশনে বা ROH দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ROH হচ্ছে এমন একটা ফর্মুলা। তাহলে এটা হচ্ছে জেনারেল অ্যালকোহল, দ্যাটস ওয়াই। আর জেনারেল ফর্মুলা, জেনারেল ফর্মুলা অফ অ্যালকোহল যেটা, জেনারেল ফর্ম অফ অ্যালকোহল তা হচ্ছে কি এরকম: CnH2n প্লাস 1 এরপর একটা OH, CnH2n প্লাস 1 OH, CnH2n প্লাস 1 OH। তার মানে এই আর এর জেনারেল ফর্মুলা হচ্ছে এটা। আর এর জেনারেল ফর্মুলা CnH2n প্লাস 1, CnH2n প্লাস 1। তারপর একটা বন্ড, এই সাইনটা হচ্ছে বন্ড, বন্ড OH। তাহলে এটা হচ্ছে জেনারেল অ্যালকোহল, জেনারেল ফর্মুলা অফ অ্যালকোহল, জেনারেল অ্যালকোহল, জেনারেল ফর্মুলা অফ অ্যালকোহল, জেনারেল ফর্মুলা অফ অ্যালকোহল। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে অ্যালকোহলের আইডেন্টিটি, অ্যালকোহলের আইডেন্টিটি। নাও টাইপস অফ অ্যালকোহল। টাইপস অফ অ্যালকোহল, টাইপস অফ অ্যালকোহল। আচ্ছা, তো টাইপস অফ অ্যালকোহল এটা মানে ডিফারেন্ট বেসিস থাকবে, ডিফারেন্ট বেসিস থাকবে। সাপোজ একটা বেসিস হচ্ছে মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল। মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল, মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল, monohydric alcohol. You mean monohydric alcohol. So what alcohol is the example of, which alcohol is the example of monohydric alcohol? It is ethanol.
It is ethanol. It is an example of monohydric alcohol. It is an example of monohydric alcohol. Why it is considering monohydric alcohol? Because it has one OH group. Because it has one OH group. If an alcohol has one OH group, that alcohol is known as monohydric alcohol. Second is dihydric. Second one is dihydric alcohol. Another one is dihydric alcohol. Dihydric alcohol is example CH2, CH, OH, and OH. It is dihydric alcohol because it has two OH group. It is one example of dihydric alcohol because it has two OH group. It has two OH group. This is why it is dihydric alcohol. It is a dihydric alcohol. 1,2-ethane-diol. 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 Ethane-diol. Number 3, polyhydric alcohol. Polyhydric alcohol. তার মানে নাম্বার অফ OH এর বেসিসে monohydric alcohol, dihydric alcohol, 1 OH group, 2 OH group and 2 থেকে যত মোর হবে সবই হচ্ছে polyhydric alcohol. Polyhydric alcohol. Example CH2, CH, CH2, CH2, CHOH, CH2. It has 3 OH group. It has 3 OH group. It has 3 OH group. So this type of alcohol, polyhydric alcohol. This type of alcohol, polyhydric alcohol. Monohydric alcohol, dihydric alcohol, polyhydric alcohol. এটা হচ্ছে 1, 2, 3 propane triol. 1, 2, 3 propane triol. 1, 2, 3 propane triol. তাহলে এটা হচ্ছে ইথানল. এটা হচ্ছে 1, 2 ইথেন ডাইঅল. 1, 2, 3 প্রোপেন ট্রাইঅল. আদারওয়াইজ এটাকে আমরা বলি হলো ইথিলিন গ্লাইকল. আর এটা হচ্ছে গ্লিসারিন. লাস্টেরটা হচ্ছে গ্লিসারিন বা গ্লিসারল. গ্লিসারিন বা গ্লিসারলের ফর্মুলাই হচ্ছে এটা. এই হচ্ছে টাইপস অফ অ্যালকোহল যেটা হচ্ছে গিয়া বেসিস অন নাম্বার অফ OH গ্রুপ. মনোহাইড্রিক, ডাইহাইড্রিক এন্ড পলিহাইড্রিক. সেকেন্ডটার নাম কি বললেন? সেকেন্ডটা হচ্ছে ইথিলিন গ্লাইকল. যেটা স্কুলে জেনে আসছো না, ইথিলিন গ্লাইকল. ওকে, গ্লাইকল আমরা বলতাম না, গ্লাইকল এরকম. আচ্ছা, টাইপস অফ অ্যালকোহল, অ্যানাদার পার্ট. টাইপস অফ অ্যালকোহল, একটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড অ্যালকোহল. Saturated alcohol. What is the example of saturated alcohol? CH3, CH2OH. মানে again ethanol. But here it is saturated alcohol কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে. ওই সময় এটা ছিল হলো monohydric alcohol কে রিপ্রেজেন্ট করতে. এবার এটা saturated alcohol কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে. তার মানে এখানেও ইথানল, but as an example of saturated alcohol. Unsaturated alcohol. For example, CH2 double bond CHOH. It is called vinyl alcohol. আচ্ছা, তাহলে স্যাচুরেটেড অ্যালকোহল, ইথানল, আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল, স্যাচুরেটেড অ্যালকোহল, আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল, স্যাচুরেটেড অ্যালকোহল, আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল. ঠিক আছে? সো আনস্যাচুরেটেড মানে অ্যালকিনের অ্যালকোহল, অ্যালকিনল, এটা হলো অ্যালকানল,
অ্যালকানল, অ্যালকিনল, স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড। তাহলে এইটা হচ্ছে আদার টাইপ অফ অ্যালকোহল, এটা আদার টাইপ অফ অ্যালকোহল। টাইপস অফ অ্যালকোহলের আরেকটা স্যার আনস্যাচুরেটেডটার নাম কি বললেন স্যার? যে জি দিয়ে হলো স্যার। ভিনাইল অ্যালকোহল, ভিনাইল অ্যালকোহল, ভিনাইল, ভিনাইল অ্যালকোহল। তোমরা একটা পড়তো না ভিনাইল ক্লোরাইড, এটা হচ্ছে ভিনাইল অ্যালকোহল। আচ্ছা, এবার টাইপস অফ অ্যালকোহল ইন থার্ড ক্যাটাগরি। আরেকটা ভাবে অ্যালকোহলের ক্লাসিফিকেশন করা হয়, তা হচ্ছে 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল। 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল মানে প্রাইমারি অ্যালকোহল। 1 degree alcohol is primary alcohol. 1 degree alcohol is primary alcohol. For example, ethanol. For example, ethanol. তার মানে একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাটার যে সবারই শুভ সূচনা কে করে, সে হচ্ছে ইথানল, ঠিক না? সব টিমেই সে আছে, সব রকম ক্লাসিফিকেশন করলে ইথানল আছে। প্রাইমারি অ্যালকোহলকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে না ইথানল। ইথানল প্রাইমারি অ্যালকোহলকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে বিকজ ইথানলটা হচ্ছে দিস টাইপ। এই যে এটা ইথানল, CH3 CH3 CH2, এই যে CH2 OH, তার মানে কার্বন হ্যাজ ওয়ান অ্যালকাইল গ্রুপ। OH গ্রুপ যে কার্বনে, OH গ্রুপের কার্বনে একটা অ্যালকাইল আছে, প্রাইমারি অ্যালকোহল, প্রাইমারি অ্যালকোহল, প্রাইমারি অ্যালকোহল, ইট ইজ প্রাইমারি অ্যালকোহল। 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল মানে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল। 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল। সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের এক্সাম্পল হচ্ছে CH3 CH CH3 OH, propanol 2, propanol 2, propanol, but propanol 2, propanol, propanol 2। তাহলে propanol 2 হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যালকোহলকে রিপ্রেজেন্ট করবে। propanol 2 সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল যেটা এরকম যে it has two alkyl group। এই যে it has two alkyl group, one alkyl group contain carbon primary, two alkyl group contain carbon secondary, and the last one is tertiary alcohol. The last one is tertiary alcohol. Example of tertiary alcohol, it is CH3 C, CH3 OH and CH3। এটা হচ্ছে টারশিয়ারি অ্যালকোহল। an example of tertiary alcohol, an example of primary alcohol, an example of secondary alcohol, an example of tertiary alcohol। ethanol, propanol 2, propanol 2 এটাও propanol, বাট এটা হচ্ছে 2 মিথাইল propanol 2, 2 মিথাইল propanol 2, 2 মিথাইল 2 propanol ও বলা যাবে। 2 মিথাইল propanol 2, 2 মিথাইল propanol 2, এটা হচ্ছে অনলি propanol 2, এটা অনলি propanol 2, আর এটা হচ্ছে 2 মিথাইল propanol 2, অনলি propanol 2, এটা হচ্ছে 2 মিথাইল propanol 2। তাহলে 2 মিথাইল propanol 2 টারশিয়ারি কেন? it has 3 alkyl group, carbon contain 3 alkyl group, carbon contain 3 alkyl group, carbon contain 3 alkyl group, 1 2 and 3, carbon contain 3 alkyl group, carbon contain 3 alkyl group। তাহলে এটা হচ্ছে another types of alcohol, types of alcohol basis on primary, secondary, tertiary, types of alcohol basis on primary, secondary and tertiary, primary, secondary and tertiary। তাহলে this part is very important. Primary alcohol is this ethanol, secondary alcohol propanol 2, tertiary alcohol 2 methyl propanol 2। And listen one thing, yesterday na, day before yesterday, that means last class, in the last class you have produced, in the last class you have produced primary alcohol from Grignard reagent, secondary alcohol
from Grignard reagent, tertiary alcohol from Grignard reagent। তার মানে তুমি যদি বা তোমাদের যদি প্রাইমারি অ্যালকোহল, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, টারশিয়ারি অ্যালকোহল জানা থাকে আর গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্টও জানা থাকে, তাহলে একবার চিন্তা করো তো, গ্রিগনার্ড নলেজে আছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি নলেজে আছে, অনলি দেখতে হবে যে এর ইন বিটুইন কি আছে, ইন বিটুইন কি আছে, ঠিক না? এমনটা তো এটা হচ্ছে অর্গানিক আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি, ইভেন স্পেশালি যখন শেষ হয়ে যাবে না, দেন দেখবা যে আসলে এটা মানে এক্সারসাইজ করা যায়, বা আসলেই তখন মনে করবা যে এটা হইতেছে একটা পাজেল মিলানোর মতো। তোমরা যেমন পাজেল মিলাও না, পাজেলটা মিলাইলে একদম যখন সবগুলো তুমি মিলাবা, শেষে দেখবা যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখা যাচ্ছে, পিরামিড দেখা যাচ্ছে, যখন সবগুলো মিলাবা। তো আমরা অর্গানিকের যখন শেষ করব, তখন আমরা আসলে একটা ফিনিশিং এ যাব, তখন আমরা সবটা পারবো, তখন আমরা একটা রিঅ্যাকশনের অনেক ইজিলি কমপ্লিট করতে পারবো। আমরা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট যে জানছি, আমরা প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি অ্যালকোহল জানলাম, তারপরে মাঝখানে কারা থাকবে? অ্যালডিহাইড কিটোন। তো এরপরের ক্লাসটাই তো অ্যালডিহাইড কিটোন, সেই দিন অ্যালডিহাইড কিটোনকে জানবো। দেখো তো, চিন্তা করো তো, গ্রিগনার্ডকে জানলা, প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি অ্যালকোহলকে জানলা, আর যখন প্রাইমারি অ্যালডিহাইড কিটোনকে জানবা, তখনই তো তুমি কমপ্লিট করতে পারলা গ্রিগনার্ড রিয়েজেন্ট, অ্যালডিহাইড কিটোন, প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি অ্যালকোহল। তুমি সেদিনই কনক্লুশনে যেতে পারবা। তাহলে প্রাইমারি অ্যালকোহল দিস ওয়ান, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল দিস ওয়ান, টারশিয়ারি অ্যালকোহল দিস ওয়ান। তাহলে এই হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যালকোহল। ওকে, সো once again, alcohol biomolecule contain OH group. Alcohol, the general formula ROH. Alcohol, general alcohol. A general formula is this. Okay, and different types of alcohol. But depend করে কিসের বেসিসে? OH এর নাম্বার, OH, monohydric, dihydric, polyhydric, double bond, single bond, saturated, unsaturated, type of carbon, primary, secondary, tertiary. এই হচ্ছে different type of alcohol, or you can say the classification of alcohol. এই হচ্ছে অ্যালকোহলের introduction of alcohol. Now, খুবই ন্যাচারাল প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল। প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল, প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল। আচ্ছা, দেখবা কি এখন ফর দ্য টাইম বিং তোমরা যেটা ফলো করবা, যে মোস্ট অফ দ্য রিঅ্যাকশন মানে ভেরি রেয়ার রিঅ্যাকশন হবে যে আমরা আগে একবারও করিনি। এখন এমন খুব কম রিঅ্যাকশনই হবে যে এটা সেকেন্ড টাইম করা হচ্ছে না, এই রিঅ্যাকশনটা সেকেন্ড টাইম হচ্ছে না, এটা এরকম খুব কম রিঅ্যাকশনই দেখবা। মানে আমরা এখন অনেক রিঅ্যাকশনই মানে দেখবো যে এগুলো তো আমাদের অন্য কারণে করা হয়েছে অলরেডি। সেরকম হচ্ছে গিয়ে প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল। ফর এক্সাম্পল, নাম্বার 1, প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল, অপশন কি? ফ্রম অ্যালকাইল হ্যালাইড, ফ্রম বলে নেই। So from alkyl halide can be an option for the preparation of alcohol, undoubtedly. Alkyl halide can be an option, for the preparation of alcohol. এটা তো খুবই এখন আমাদের খুব এটা খুব ইজিলি নেওয়া উচিত যে অ্যালকোহল প্রিপারেশনের জন্য অ্যালকাইল হ্যালাইড একটা অপশন হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, you have taken ethyl chloride, you can take ethyl chloride, methyl chloride, propyl chloride. If you want to produce ethyl alcohol, methyl alcohol, propyl alcohol, so it is ethyl chloride which will react with sodium hydroxide. It is ethyl chloride which will react with sodium hydroxide, but in aqueous solution, it will produce alcohol. কে আমরা আছি যে এটা জানি না? হতেই পারে না, তোমাদের মধ্যে কেউ এরকম থাকার কথা না যে এই রিঅ্যাকশনটা একেবারেই মানে তোমরা যদি মনে করো যে একেবারে আননোন এটা, বা আই ক্যান ম্যানেজ ইট, ভেরি সার্টেন রিঅ্যাকশন,
যে অ্যালকোহল প্রিপারেশনের অফার দেওয়া হলো তোমাকে, অ্যালকোহল প্রিপারেশনের জন্য বলা হলো, ইউ মাইট চয়েস দিস, যে একটা অপশন নিতেই পারো অ্যালকেল হ্যালাইড, যেমন অ্যালকেল হ্যালাইড নিবা তেমন অ্যালকোহল পাবা, যেমন অ্যালকেল হ্যালাইড নিবা তেমন অ্যালকোহলই পাবা। তো ইট এ গুড অপশন। তাহলে ইথাইল ক্লোরাইডের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের একবার সলিউশন অ্যাড করলে ইথানল প্রডিউস হবে। এখন তুমি যে অ্যালকোহল প্রডিউস করতে চাও সেই রকম করে তুমি অ্যালকেল হ্যালাইড নিবা, তাই তো? তো এটা একটা অপশন নাম্বার 1। নাম্বার 2 তা হচ্ছে ফ্রম অ্যালকিন, মানে অ্যালকোহলের অ্যানাদার অপশন হচ্ছে ফ্রম অ্যালকিন থেকে। ইয়েস, অফ কোর্স, from ethene, you know the ethene plus water ethanol, it is also well known and repeat reaction, যে ইথানল ইথিনের সাথে ওয়াটার অ্যাড করলে ইথানল হয়, ইথিনের সাথে ওয়াটার এডিশন রিঅ্যাকশনে ইথানল প্রডিউস হয়, because water has H and OH. Left side will get H, right side will get OH, and it will turn to alcohol, which is ethanol. So it is not at all difficult reaction, not at all. But remember, in case of all reaction where water is a part of reaction, when water is a part of reaction, then it must be occurred in presence of sulfuric acid. It must be occurred in presence of sulfuric acid. So these are the two options for the preparation of alcohol. These are the two main options for the preparation of alcohol. One option from alkyl halide, very simple. Another option from alkene. It is very simple. তাহলে ইথাইল ক্লোরাইড টু ইথানল, ইথিন টু ইথানল, ইথাইল ক্লোরাইড টু ইথানল, and now ethene to ethanol. So these are the reactions by which you can produce alcohol. So this is so simple, the preparation of alcohol, and very common reaction, and both reaction I repeated. So I did preparation of alcohol, done, alcohol preparation হয়ে গেল। সেকেন্ড, নাও যেটা শেয়ার করব খুবই ভাইটাল, খুব ভাইটাল, তা হচ্ছে লুকাস রিয়েজেন্ট। It is called Lucas reagent. If after today's session, if anybody asks you, anybody, what is Lucas reagent, please make sure you can answer that. Just make sure you can answer that. After the previous class, that means the previous class, when somebody asks you what is Grignard reagent, at least you should say, yes, I know what is Grignard reagent. Alkyl magnesium halide is called Grignard reagent. I know it well. Now it is Lucas reagent. What is called Lucas reagent? Dry zinc chloride. Zinc chloride তবে dry. And concentrated hydrochloric acid. Dry zinc chloride and concentrated hydrochloric acid mixture is called Lucas reagent. Zinc chloride and hydrochloric acid mixture হচ্ছে Lucas reagent. Zinc chloride and hydrochloric acid mixture Lucas reagent. Zinc chloride and hydrogen chloride mixture হচ্ছে Lucas reagent. Now, what is the uses of Lucas reagent? What are the uses of Lucas reagent? How Lucas reagent helps us? And one thing remember, সেটা হচ্ছে না, তোমাদেরকে এইভাবে থিঙ্ক করতে হবে যে লুকাস রিয়েজেন্ট এক্স্যাক্টলি কোন ক্লাসে ডিসকাস হয়েছে।
গ্রিগনার রিয়েজেন্ট এক্স্যাক্টলি কোন ক্লাসে ডিসকাস হয়েছে এইটা তোমাদেরকে মেমোরাইজ করতে হবে, কারণ এইটা একটা রেফারেন্স যে ঠিক কোন ক্লাসে লুকাস রিয়েজেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে। তাহলে ওই ক্লাসের কনটেক্সটে চিন্তা করতে হবে, কোন ক্লাসে গ্রিগনার নিয়ে কথা হয়েছে সেই ক্লাসের কনটেক্সটে তখন চিন্তা করতে হবে। ঠিক আজকে অ্যালকোহলের ক্লাস, আর অ্যালকোহলের ক্লাসে গ্রিগনার নিয়ে লুকাস নিয়ে কথা হয়েছে, তার মানে ইউ ক্যান মেমোরাইজ, ইউ ক্যান get the support from your mind that you did that class, and that class was the class of alcohol, যেখানে লুকাস রিয়েজেন্ট নিয়ে কথা হয়েছে। তো লুকাস রিয়েজেন্ট কি করবে এটাই আসি আমরা না। লুকাস রিয়েজেন্ট যেটা করবে সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন অফ প্রাইমারি 1 ডিগ্রি, সেকেন্ডারি and tertiary alcohol. Lucas reagent differentiate primary, secondary, tertiary alcohol. You can identify whether it is primary alcohol or it is secondary alcohol or it is tertiary alcohol. You can identify it by the help of Lucas reagent. Whether your alcohol is primary alcohol or your alcohol is secondary alcohol or your alcohol is tertiary alcohol, you can identify or differentiate by the help of Lucas reagent. And Lucas reagent helps this way: differentiation of primary, secondary and tertiary alcohol. Now we are going to discuss differentiation of primary, secondary and tertiary alcohol. Differentiation of primary, secondary and tertiary alcohol. Okay, primary alcohol, ethanol. Primary alcohol is ethanol. Secondary alcohol, it is propanol 2. Tertiary alcohol, it is 2-methyl propanol 2. Primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Already today class it is repeating. আজকের ক্লাসে এটা রিপিট করলো, দেখছো? প্রাইমারি অ্যালকোহল, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, টার্সিয়ারি অ্যালকোহল হিসেবে ইথানল, প্রোপানল 2, 2-মিথাইল প্রোপানল 2, ইথানল, প্রোপানল 2, 2-মিথাইল প্রোপানল 2, ইথানল, প্রোপানল 2 আর হচ্ছে 2-মিথাইল প্রোপানল 2, 2-মিথাইল প্রোপানল 2 respectively primary, secondary and tertiary alcohol. Respectively primary, secondary and tertiary alcohol. তো এই প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি অ্যালকোহলকে তোমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি, আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি কি ইউজ করে? লুকাস রিয়েজেন্ট ইউজ করে। লুকাস রিয়েজেন্ট ইউজ করে। তো লুকাস রিয়েজেন্ট ইউজ করে যেহেতু করব, এইখানে এই কম্পাউন্ড গুলোর ওরিয়েন্টেশনটা একটু চেঞ্জ করব। এই কম্পাউন্ডসের ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করব। এই কম্পাউন্ডের জাস্ট কিছু ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করব। কিভাবে? ওইভাবে দেখালেও কোনো প্রবলেম হবে না, বাট আমরা যেহেতু এখানে এমফাসাইজ দিচ্ছি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি কনসেপ্টটাকে, এমফাসাইজ দিচ্ছি প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি কনসেপ্টটাকে, তাই এইভাবে দেখাচ্ছি। ধরে নিচ্ছি যে এটা একটা প্রাইমারি অ্যালকোহল, এইটা একটা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, এন্ড এটা হচ্ছে টার্সিয়ারি অ্যালকোহল। তার মানে জাস্ট কি করলাম, আমাদের একটা ফেভারেবল কন্ডিশন নিয়ে আসলাম, একটা ফেভারেবল কন্ডিশন নিয়ে আসলাম, ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করে দিলাম, বাট কম্পাউন্ড রিমেইন সেম। কম্পাউন্ড রিমেইন সেম, রেসপেক্টিভলি ইথানল, প্রোপানল 2, 2-মিথাইল প্রোপানল 2, ইথানল, প্রোপানল 2, 2-মিথাইল প্রোপানল 2। Okay, and you can differentiate or identify whether it is primary alcohol, secondary alcohol or tertiary alcohol. And in order to do this, you must use Lucas reagent. You need to use Lucas reagent. And when Lucas reagent are added in those reactions, Lucas reagents are added, then alcohol will react with hydrochloric acid.
alcohol will react with hydrochloric acid. Alcohol will react with hydrochloric acid, and it is in presence of zinc chloride. In presence of zinc chloride. Okay, so that means Lucas reagents are added. Lucas reagents are added. তার মানে প্রাইমারি অ্যালকোহল ভার্সাস লুকাস রিয়েজেন্ট, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল ভার্সাস লুকাস রিয়েজেন্ট, টারশিয়ারি অ্যালকোহল ভার্সাস লুকাস রিয়েজেন্ট, and every time one same thing will be happen. Every time, every reaction, one same thing will be happen, and that is H and OH will produce water. H and OH will produce water. H and OH will produce water. The same thing occurred over the reaction. The same thing occurs over the reaction. When you add Lucas reagent with alcohol, Lucas reagent alcohol, then those alcohols are react with Lucas reagent, and the same type of reaction will be occurred, and that is combinedly they will produce water, water, and water. And that's why I made this orientation. And what are the products over here? What are the products over here? Alcohol will turn to alkyl halide. Alcohol converted to alkyl halide, and H or OH will produce water. Primary alcohol, primary alkyl halide. Secondary alcohol, secondary alkyl halide. And very simple reaction. You know what is primary alcohol, what is secondary alcohol, what is secondary tertiary alcohol. You know, you have primary alcohol, secondary and tertiary alcohol in your hand. Primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, and you are added Lucas reagent, and you came to know between Lucas reagent and alcohol, when alcohol reacts with Lucas reagent, then H and OH will produce water. So if H and OH will is produce water, then what will be the main product? It will be alkyl halide. And every time I am saying you, তা হচ্ছে OH আর হচ্ছে Cl, OH and Cl every time একটাকে ডিসপ্লেস করতেছে, সাবস্টিটিউট করতেছে। আমার মনে হয় এর চাইতে বেশি আর কিছু দেখো নাই অর্গানিকে এই পর্যন্ত। অর্গানিকে সবচেয়ে বেশি যেটা দেখতেছো সেটা হচ্ছে OH কে ক্লোরিন ডিসপ্লেস করতেছে, ক্লোরিন কে OH ডিসপ্লেস করতেছে। এইটাই তো ম্যাক্সিমাম টাইম দেখে আসতেছো, ডিফারেন্ট সময়ে ডিফারেন্ট কারণে দেখতেছো, বাট এইটাই দেখতেছো। SN1 SN2 দেখছো, এটাই তো দেখছো। অ্যালকোহলের প্রিপারেশন এটা দেখছো, অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রিপারেশনে ওটা দেখছো, ভাইস ভার্সা। OH ক্লোরিন ক্লোরিন OH, OH ক্লোরিন ক্লোরিন OH, তাই তো হয়ে আসতেছে বারবার। তাহলে যে কোনো অ্যালকোহলের সাথে যদি আমরা লুকাস রিয়েজেন্ট অ্যাড করি, যেহেতু এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে, তার মানে কি হবে? এইটার ওইটা ওয়াটার হবে। এটা তো খুবই কমন সেন্সের একটা ব্যাপার, কমন থিংকিং। তার মানে এইটা যেমন অ্যালকোহল, এখানে তেমনি অ্যালকাইল হ্যালাইড হবে। এটা যেমন অ্যালকোহল, এখানে ঠিক তেমনি কি হবে? অ্যালকোহল হবে। ঠিক এটা যদি টারশিয়ারি হয়, তাহলে তোমার অ্যালকাইল হ্যালাইডটাও সেই রকম টারশিয়ারি হবে, লাইক দ্যাট টারশিয়ারি। এই যে ওই রকমই টারশিয়ারি হবে, যে কার্বনের সাথে দেয়ার উইল বি 3 মিথাইল। এই যে কার্বনের সাথে দেয়ার উইল বি 3 মিথাইল। এর থেকে আর কি সহজ রিঅ্যাকশন হয়? এর থেকে ইজি কি করে হয়? এর চাইতে কি করে হয়, যেগুলো অলমোস্ট রিপিটিং। এখন প্রাইমারি অ্যালকোহল হলে লুকাস রিয়েজেন্টের সাথে যে রিঅ্যাকশন দিচ্ছে, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হলে লুকাস রিয়েজেন্টের সাথে সেই রিঅ্যাকশন দিচ্ছে, টারশিয়ারি অ্যালকোহল হলে লুকাস রিয়েজেন্টের সাথে সেম টাইপ অফ রিঅ্যাকশন দিচ্ছে। বাট I told you Lucas reagent differentiate primary secondary tertiary alcohol. I told you Lucas reagent differentiate primary secondary tertiary alcohol, but you are not satisfied at all. So where the differentiation? তাহলে differentiation কোথায়? How Lucas reagent differentiate primary and secondary and tertiary alcohol? Yes, now come to the point, and that is, in case of primary alcohol, the reaction will be very slow. In case of primary alcohol, if the alcohol is primary alcohol, and if you add Lucas reagent, then the reaction
then the reaction rare to happen, then the reaction very hard to happen, মানে হতে চাইবে না, রিঅ্যাকশনটা হতে চাইবে না। তুমি যদি টেম্পারেচার প্রেসার ইনক্রিজ করো, কন্ডিশনকে এক্সট্রিম করে দাও, তাইলে হয়তো হবে, কিন্তু তারপরে খুব স্লো হবে। তার মানে প্রাইমারি অ্যালকোহল লুকাস রিএজেন্টের সাথে নরমাল টেম্পারেচারে রিঅ্যাকশন দেয় না, হাই টেম্পারেচারে রিঅ্যাকশন করে, তাও আবার খুব স্লো। এই জন্য আই মিন যে ভেরি স্লো রিঅ্যাকশন। তার মানে প্রাইমারি অ্যালকোহল লুকাস রিএজেন্টের সাথে রিঅ্যাকশন করবে, তবে সেটা খুব স্লো। প্রাইমারি অ্যালকোহল ভেরি স্লো রিঅ্যাকশন দিবে। তার মানে লুকাস রিএজেন্ট অ্যাড করার পরে যদি তুমি অবজার্ভ করো যে রিঅ্যাকশনটা ভেরি স্লো, মানে রিঅ্যাকশনটা হচ্ছেই না, টেম্পারেচার হিট ইনক্রিজ করে হচ্ছে, দ্যাট মিন্স এটা ইন্ডিকেশন অফ প্রাইমারি অ্যালকোহল। if the alcohol is secondary alcohol in presence of Lucas reagent, reaction will be occurred, but that reaction will be occurred between 5 to 10 minutes, and the reaction will be finished within 5 to 10 minutes. Reaction complete হবে 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে। That means this is the indication of secondary alcohol. This is the indication of secondary alcohol. And what about tertiary alcohol? But what is your expectation from tertiary alcohol? Since you could know that primary alcohol was very slow, secondary alcohol it is 5 to 10 minutes. So what our expectation from tertiary alcohol? What will be the manner of tertiary alcohol? What will be the velocity? What should the speed of reaction for the for tertiary part? আমাদের কি এক্সপেক্ট করতেছি আমরা টারশিয়ারির কাছ থেকে, বলো যে টারশিয়ারি তাহলে কি রকম, মানে লুকাস রিএজেন্টের সাথে রিঅ্যাকশন দিবে, সেটা কেমন হতে পারে ইন টার্মস অফ ভ্যালিসিটি? ইন টার্মস অফ ভ্যালিসিটি কেমন হতে পারে, প্রেডিকশন কি? ভেরি ফাস্ট হবে বা ফাস্ট হবে, ঠিক না? ভেরি স্লো 5 to 10 মিনিট, এন্ড এটা হবে ফাস্ট। কি হবে? ফাস্ট। তার মানে টারশিয়ারি অ্যালকোহল and Lucas reagent react very fast or fast বা instantly। এখন A, B, C are respectively 3 alcohol. A, B, C are respectively 3 alcohol. A reacts with alcohol very slow, B 5 to 10 minutes, C very fast. They are respectively primary, secondary and tertiary. Vice versa, if it reverse, that means A reacts very fast, B 5 to 10 minutes, C very slow, then the order will be tertiary, secondary and primary. So this is the way of identification of alcohol, whether it is primary or it is secondary or it is tertiary. Lucas reagent can say this. By using the Lucas reagent you can say this, and this is the help of Lucas reagent. তাহলে লুকাস রিএজেন্ট কি and কিভাবে লুকাস রিএজেন্ট প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি অ্যালকোহলকে আইডেন্টিফাই করে and at the same time কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করে, and this is a good part of knowledge, this is a good part of organic chemistry and very vital part, যে প্রাইমারি অ্যালকোহল সহজে রিঅ্যাকশন করে না, সেখানে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল মিডিয়াম রিঅ্যাকশন করে and টারশিয়ারি অ্যালকোহল ইনস্ট্যান্ট রিঅ্যাকশন করে। তার মানে স্পিড অফ রিঅ্যাকশন আর নট সেম উইথ লুকাস রিএজেন্ট প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এন্ড টারশিয়ারি অ্যালকোহলে। এটা তাদের পারফরম্যান্স, তার মানে টারশিয়ারি অনেক পাওয়ারফুল, টারশিয়ারিটা অনেক বেশি রিঅ্যাক্টিভ, সেই তুলনায় প্রাইমারিটা অত রিঅ্যাক্টিভ না। সো এই হচ্ছে কনসেপ্ট, খুব ভাইটাল কনসেপ্ট। কোশ্চেনে আসার মতো, মানে খুবই সিলেক্টিভ কিছু সাজেশন হলে পরে এটা তার মধ্যে অফকোর্স পজিশন নিবে, গ্রিগনেট রিএজেন্ট পজিশন নিবে। আইডেন্টিফিকেশন অফ ওয়েজ গ্রুপ মানে ইনডিরেক্টলি আইডেন্টিফিকেশন অফ অ্যালকোহল। আইডেন্টিফিকেশন অফ ওয়েজ গ্রুপ এটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ অ্যালকোহল অলসো। তাহলে আইডেন্টিফিকেশন অফ ওয়েজ গ্রুপের আইডেন্টিফিকেশন যেটা লুকাস রিএজেন্টে করছো ওটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন কাম আইডেন্টিফিকেশন। লুকাস রিএজেন্ট দিয়ে যেটা করছো সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন কাম আইডেন্টিফিকেশন, অথবা আইডেন্টিফিকেশন কাম ডিফারেন্সিয়েশন। ওখানে ডিফারেন্সিয়েশনটাই হইতেছে মেইন,
প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারসিয়ারিকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য লুকাস রিয়েজেন্ট ইউজ করা হয়, বাট অ্যালকোহল হিসেবে ওয়েজকে আইডেন্টিফাই করার জন্য, মানে অ্যালকোহল প্রেজেন্ট ওয়েজ গ্রুপ প্রেজেন্ট সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য, নট ফর ডিফারেন্সিয়েশন, জাস্ট ওয়েদার ওয়েজ গ্রুপ প্রেজেন্ট অর নট, এই সলিউশন নিয়ে এখন কথা হবে। সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ ওয়েজ গ্রুপ। আর তা কিভাবে করতে হয়? ইউ হ্যাভ টু অপশন। ওয়ান অপশন হলো সোডিয়াম মেটাল ইউজ করে, ওয়ান অপশন হচ্ছে সোডিয়াম মেটাল দিয়ে, সোডিয়াম মেটাল ইউজ করে ওয়েজ গ্রুপ আইডেন্টিফাই করা যায়, সোডিয়াম মেটাল ইউজ করে ওয়েজ গ্রুপ আইডেন্টিফাই করা যায়, বিকজ ওয়েজ গ্রুপের প্রেজেন্সে যেটা অ্যালকোহল কন্টেইন করে, ওয়েজ গ্রুপের প্রেজেন্সে যেটা অ্যালকোহল কন্টেইন করে, আমরা যদি সোডিয়াম ইউজ করি অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হবে? ফলো করো। অ্যালকোহলের সাথে সোডিয়াম ইউজ করলে সোডিয়াম হাইড্রোজেনটাকে ডিসপ্লেস করবে, মনে রেখো, সোডিয়াম কাকে ডিসপ্লেস করে? হাইড্রোজেনকে। তাহলে অ্যালকোহলের সাথে সোডিয়াম এড করলে সোডিয়াম হাইড্রোজেনকে ডিসপ্লেস করবে, তা একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম দিয়ে তার কিছু হয় না, হাইড্রোজেন গ্যাস প্রডিউস হবে, তার জন্য হয়তো দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটম লাগবে, দুইটা সোডিয়াম হবে আর দুইটা এটা হবে। এটা ব্যালেন্স করার ব্যাপার, ব্যালেন্স না দেখালেও কোনো প্রবলেম নাই। ব্যালেন্স তুমি দেখালা না তার মানে তুমি হাইড্রোজেন গ্যাস লিখতে পারবা না তা কিন্তু না। অর্গানিক কি আমরা ব্যালেন্স করি? রিঅ্যাকশন করি না। আচ্ছা, তাহলে মেইনলি কথা হচ্ছে অ্যালকোহলের সাথে সোডিয়াম যদি রিঅ্যাক্ট করে তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রডিউস হয়, এন্ড সাথে যেটা প্রডিউস হয় এটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম অ্যালকোক্সাইড। এটা হচ্ছে সোডিয়াম অ্যালকোক্সাইড। তাহলে অ্যালকোহলের সাথে সোডিয়াম অ্যাড করলে সোডিয়াম অ্যালকোক্সাইড হবে, এটা আমাদের হেডেক না। ব্যাপার অবজারভেশন হচ্ছে যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রডিউস হবে, and this is the identification of OH group. How it becomes an identification? Because there is an observation. Hydrogen gas will be produced. That means if you take alcohol solution, and after that if you add sodium metal in the alcohol solution, after a while instantly you will see the bubbles creating. So bubbles of which? From alcohol, which bubble can be produced? Bubbles produce করে either hydrogen gas or carbon dioxide gas. Bubbles create করে either hydrogen gas or carbon dioxide gas. There is no chance of carbon dioxide gas here producing carbon dioxide gas, so it must be hydrogen gas. And we know this reaction, the hydrogen gas when hydrogen gas produce, if alcohol and sodium react, then it can be produced, so that we can say alcohol is present over here. So this is one option for the identification of alcohol, for the identification of OH group. কিভাবে OH group identify করা হয়? This is one option, and there is another option, and the second option is হচ্ছে by the help of phosphorus pentachloride. It is phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride is added for the identification of OH group. Phosphorus pentachloride is added for the identification of OH group. So how can we identify OH group? By the help of PCl5. Yes, look at. Now I am giving an example.
because this reaction already done in one class. This reaction already done in one class. Where I taught you alcohol reacts with phosphorus pentachloride. As a result, ethyl chloride is produced. And for the preparation of alkyl halide, I let you describe this. I said this. I showed this. A reaction is not new reaction for you. It's a new reaction. It is already done for the preparation of alkyl halide. It is already done for the preparation of alkyl halide from alcohol. I said that class, to do this reaction for the preparation of alkyl halide from alcohol, and it will help you in next time. And this is proven. Yes, it is helps you again. So ethanol and phosphorus pentachloride react together and produce ethyl chloride. And why not you are thinking যে OH থাকবে আর ক্লোরিন থাকবে, তারা এভরি টাইম ডিসপ্লেস করে একটা আরেকটাকে। ইট ইজ হ্যাপেনিং এভরি ডে, এভরি মোমেন্ট ইট ইজ হ্যাপেনিং। তাহলে ইথানলের সাথে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড রিঅ্যাকশন করলে ইথাইল ক্লোরাইড প্রডিউস হবে। এন্ড এর সাথে বাই প্রোডাক্ট একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে, বাই প্রোডাক্ট গুলো একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে যে POCl3 এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রডিউস হবে। তাহলে ইথানলের সাথে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড রিঅ্যাকশনে ইথাইল ক্লোরাইড প্রডিউস হবে, সাথে POCl3। ইভেন এটা নামও বলি নাই, বলতেছি কি POCl3 মনে রাখার জন্য, এন্ড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড। তো কিভাবে এটা আইডেন্টিফিকেশন হইলো? কিভাবে এটা আইডেন্টিফিকেশন হইলো? কারণ আইডেন্টিফিকেশনে তো একটা অবজারভেশন থাকতে হবে, আইডেন্টিফিকেশনে একটা অবজারভেশন থাকতে হবে। তাহলে এখানে কিসের অবজারভেশন আছে? কিভাবে আইডেন্টিফাই করলাম? ইয়েস, অবজারভেশন হচ্ছে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা ফার্দার অ্যামোনিয়া গ্যাসের কন্ট্যাক্টে আনলে, এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে অ্যামোনিয়া গ্যাসের কন্ট্যাক্টে আনলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রডিউস হয়, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রডিউস হয়। এন্ড যেই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটা হোয়াইট ফিউম ক্রিয়েট করে, হোয়াইট ফিউম ক্রিয়েট করে, হোয়াইট ফিউম। তার মানে হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অ্যামোনিয়া যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কন্ট্যাক্টে আসে, তাহলে সেখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের হোয়াইট ফিউম ক্রিয়েট হবে। তাহলে তুমি এই রিঅ্যাকশনটা যে মনে করো অ্যালকোহলের সাথে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড রিঅ্যাকশন করলা, অ্যালকোহলের সাথে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড অ্যাড করলা, করলে এখানে একটা গ্যাস এমিশন হবে। গ্যাস মানে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসিয়াস ফর্মে এমিশন হবে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের গ্যাসিয়াস ফর্ম এমিশন হবে, মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসিয়াস ফর্মে কিছুটা এমিশন হবে। তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের গ্যাসিয়াস ফর্মে যখন এমিশন হবে, তখন আমরা কি করি, অ্যামোনিয়াটা হচ্ছে একটা সলিউশন, অ্যামোনিয়া সলিউশন। অ্যামোনিয়া সলিউশনের মধ্যে একটা হোয়াইট পেপার, মনে করো এখানে আছে কি অ্যামোনিয়া সলিউশন, অ্যামোনিয়া সলিউশন আছে এটার ভিতরে। আমরা যেটা করি বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে একটা পেপার নেই, আমরা একটা পেপার, হোয়াইট পেপার, এই হোয়াইট পেপারটাকে এই অ্যামোনিয়া সলিউশনে ওয়েটেড করে নিই, ভিজিয়ে নেই, নিয়ে আমরা এখানে ধরে রাখি, এটা এখানে এরকম ধরে রাখি। তো ধরে রাখার পরে যখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা ওই পেপারে কন্ট্যাক্টে আসে, আর পেপারটা হলো অ্যামোনিয়া গ্যাস দিয়ে ওয়েটেড করা, পরে ওই অ্যামোনিয়া গ্যাস আর এই তেলের কন্ট্যাক্টে আসার পরে ওই পেপারের উপরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড জমতে থাকে, ডিপোজিট হয়। আমরা বুঝতে পারি যে একটা সল্ট তৈরি হয়েছে, আমরা বুঝতে পারি যে একটা সল্ট তৈরি হয়েছে। সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার। এন্ড ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড অ্যাড করার পরে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়, ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডটা আমি জানতাম যে আমি কি অ্যাড করেছি, ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড, আর ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড দেওয়ার পরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে, ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড দেওয়ার পরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে। তার মানে হচ্ছে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড দিয়ে যদি তুমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাও, সেটা তখনই পসিবল যদি ওইচ থাকে, সেটা তখনই পসিবল যদি ওইচ থাকে। তাহলে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড দেওয়ার পরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে, আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কে প্রুফ করে দিচ্ছে? অ্যামোনিয়া। তাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড দেওয়ার পর, তাহলে অবশ্যই সেখানে ওইচ ছিল, ওইচ না হলে এটা হতো না। দিস ইজ দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ ওইচ গ্রুপ, এন্ড দিস ইজ দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ অ্যালকোহল অলসো। তো অ্যালকোহল আইডেন্টিফিকেশনের জন্য দিস আর দ্য টু অপশন, these are the two options, and this is all about alcohol. This is all about alcohol. I could manage, I could conduct
কন্ডাক্টেড কন্ডাক্ট উইথ ইউ, যে অ্যালকোহল পার্ট শেষ, এর বেশি কিছু না, এর কমও কিছু না, নট মোর দ্যান নট লেস দ্যান, অ্যালকোহল ডান। অ্যালকোহল নিয়ে কথা বলছি, অ্যালকোহল কি নিয়ে দিছি, অ্যালকোহল কেমন টাইপের হতে পারে সেটা শেয়ার করা হয়েছে, অ্যালকোহল কিভাবে প্রিপারেশন করব সেটা শেয়ার করা হয়েছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারসিয়ারি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব সেটা শেয়ার করা হয়েছে, এন্ড শেয়ার করা হয়েছে কিভাবে অ্যালকোহল আইডেন্টিফাই করব। এরপরে আর কোনো চিন্তা থাকার কথা না। ইথার পার্ট, ইথার পার্ট মানে অর্গানিক শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমারই কিন্তু কেমন মনে করা এই যে না কিছু শেষ হয়ে গেলে স্যাড স্যাড লাগে না, যে আহারে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তো ওরকম আমার কাছে স্যাড স্যাড লাগতেছে, আহারে অর্গানিকটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো এসো এবার শেষ করি ইথার, এবার শেষ করবো হচ্ছে ইথার, ইথার পার্টে, ঠিক আছে ইথার। ওকে, সো ইথার হচ্ছে যেটাতে তোমার অক্সিজেন গ্রুপ থাকে, ইথার হচ্ছে যেটাতে কি থাকে, অক্সিজেন থাকে, বিটুইন টু কার্বন অক্সিজেন থাকবে, বিটুইন টু কার্বন অক্সিজেন থাকবে, বিটুইন টু কার্বন হতে হবে, কিন্তু অক্সিজেন থাকলেই হবে না, বিটুইন টু কার্বন এটা কি হতে হবে, ওই অক্সিজেন থাকবে, সেটাই ইথার, এটা তোমরা জেনেছো। যার এক্সাম্পল হচ্ছে একটা হলো ডাইমিথাইল ইথার, এই যে ডাইমিথাইল ইথার কমন, আর হচ্ছে ডাইইথাইল ইথার এটাও কমন, মানে ডাইমিথাইল ইথার ডাইইথাইল ইথার এই দুইটাই এনাফ, আর জানতে হবে না। তাহলে ইথার এক্সাম্পল অফ ইথার, ইথার এক্সাম্পল অফ ইথার, ইথার পার্টে, ইথার পার্টে, ইথার পার্টে কিচ্ছু না, শুধু ইথারের প্রিপারেশনটা জানলেই হবে, ইথার পার্টে নাথিং এলস, নাথিং এলস, শুধু জানলে হবে যে কোনগুলো ইথার এন্ড হচ্ছে ইথারের প্রিপারেশন আছে, এই প্রিপারেশনটা জানতে হবে। এন্ড ইথারের যে প্রিপারেশন, এই প্রিপারেশনটার নাম আছে, নামটা হচ্ছে উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন। প্রিপারেশনটাকে বলবা কি উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন, উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন, উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন। তার মানে তোমাকে কোশ্চেন যদি করি যে উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন, from Williamson reaction which of the following is produced, from Williamson reaction which of the following is produced, তোমার आंसर ether, vice versa ether is produced from which of the following reaction, তোমার आंसर হচ্ছে Williamson synthesis। so Williamson synthesis we are doing now, Williamson synthesis করব for the preparation of ether। দেখো কিভাবে ether প্রিপারেশন করা হয়, যেটা হচ্ছে Williamson synthesis, so simple, RONA। দেখো I already mentioned this, I already mentioned this, এটা কি আজকে সেকেন্ড টাইম লেখা হলো ঠিক কি না, এটা আজকেই সেকেন্ড টাইম লেখা হলো। RONA যেটা সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড, সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড এর সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইড অ্যাড করা হয়, সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডের সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইড মিক্স করা হয়, সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডের সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইড মিক্স করা হয়, অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হয়, অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হয় না হয়, পৃথিবীতে কিয়ামত হয়ে যাবে, সোডিয়াম হ্যালাইড না হয়ে থাকবে না, ঠিক কিনা, মানে যাই হোক না হোক সোডিয়াম হ্যালাইড হবে, এইটা কোনোদিনও চেঞ্জ হয় না, সোডিয়াম হ্যালাইড হবে। তো যদি সোডিয়াম হ্যালাইড হয় তাহলে ন্যাচারালি কি থাকে, আর আর ও আর, আর ও আর, তাহলে কি হলো আর ও আর, তার মানে একটা অক্সিজেন দুই পাশে দুইটা অ্যালকাইল, ওটাই তো ইথার, ওটাই তো ইথার। So this is the preparation of ether and this reaction is called Williamson synthesis, Williamson synthesis। For example এটাই এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি যদি সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডের জায়গায় সোডিয়াম ইথক্সাইড নেই, এই যে সোডিয়াম ইথক্সাইড, সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডের জায়গায় সোডিয়াম ইথক্সাইড নিলাম, আর অ্যালকাইল হ্যালাইডের জায়গায় আমরা ইথাইল ক্লোরাইড নিলাম, দেখো তো, তাহলে সোডিয়াম ইথক্সাইডের সাথে ইথাইল ক্লোরাইড অ্যাড করি, তাহলে তো হয় ওইটা সমস্যা ছিল না, ওইভাবে দেখালেও সমস্যা ছিল না, যেটা আমার স্পেস বাঁচানোর জন্য বলতেছি। সোডিয়াম ইথক্সাইডের সাথে ইথাইল ক্লোরাইড, সোডিয়াম ইথক্সাইডের সাথে ইথাইল ক্লোরাইড, যেহেতু সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডের সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইড, তার একটা এক্সাম্পল যদি আমাকে ক্রিয়েট করতে বলে আমি কি করবো, তাহলে সোডিয়াম ইথক্সাইড নিব, অ্যালকাইল হ্যালাইড হিসেবে ইথাইল ক্লোরাইড নিব, অ্যাজ এ রেজাল্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড তো হবেই, সোডিয়াম ক্লোরাইড না হয়ে থাকে কি করে,
এখন সোডিয়াম আর ক্লোরিন সোডিয়াম ক্লোরাইড হওয়ার পরে এই ইথোক্সাইডের অংশের ইথাইল পার্টটা অ্যাড হবে, ইথাইল পার্টটা অ্যাড হবে। কিন্তু কিভাবে অ্যাড হবে? CH3 CH2O, এই যে CH3 CH2O অক্সিজেন, CH3 CH2O, এই অক্সিজেন কিন্তু ধরবে CH2 কে, বুঝছো? কিন্তু এই অক্সিজেন ধরবে কিন্তু CH2 কে, যেখান থেকে ক্লোরিন গেছে। তাইলে তখন CH2 চলে আসবে এইদিকে, CH2 CH3। তার মানে অক্সিজেন CH2 CH3, অক্সিজেন ওইদিকে আবার CH2 CH3, অক্সিজেন লেফটে CH2 CH3, অক্সিজেনের রাইটে CH2 CH3, যেটা কিনা এটা, যেটা কিনা এটা, অর্থাৎ ডাইইথাইল ইথার, ডাইইথাইল ইথার, ডাইইথাইল ইথার। So this is the preparation of ether and this is known as Williamson reaction. This is known as Williamson reaction. তুমি এইটাকে স্টাডি করতেছো as a part of preparation of ether, বাট এর সাথে এটা উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন হিসেবে, এটাকে দেখতে হবে উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন হিসেবে। অর্থাৎ তোমার নলেজে যেন থাকে যে তুমি উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশনটা জানো, তুমি উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশনটা জানো। নলেজে এইভাবেও থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমি উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশনটা জানি, করতে বললে আমি উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন করতে পারবো। এটা হচ্ছে সেই উইলিয়ামসন রিঅ্যাকশন। এন্ড ইথারে নো মোর থিং, আর কিছু নেই। এই হচ্ছে অ্যালকোহল এন্ড ইথারের পার্ট অ্যাকর্ডিং টু ইওর সিলেবাস। তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এইটা অনেক কিছু আছে, দেখবা বই পড়লে দেখবা যে মানে মনে হবে যে স্যার কি বলেন আপনি, তো মানে এমন একটা অবস্থা যে আরো তো অনেক 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 কিছু, এটা সেটা 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 অনেক কিছু আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে মেইন জায়গাটা, একেবারে মেইন জায়গাটা, সিলেবাসের 100%। সোজা কথা, বইয়ের কত পার্সেন্ট সেটা বড় কথা না, সিলেবাসের 100% না। ওকে, তো আমি আশা করবো যে তোমরা এই লেসনটা এক্সারসাইজ করে ক্লিয়ার হয়ে যাবা, ঠিক আছে? তো আমাদের নেক্সটে আর মাত্র 2-3টা ক্লাস বাকি, ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইকে হয়তো শেষ হয়ে যেতে পারে অর্গানিক।